ॐ अपनाबुद्धि अहङ्कार चित्यानिना न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च भूमिः भो न Discussion guys. तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंको न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादौ न च वास्तवायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो मोहो वादनैव मे नैव पाप्सायो न धर्मो न च अर्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यां न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्र न तीर्थ न वेद न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे न शङ्का न मे जातिरेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरु नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकार
आलरूपं विभूत्या च सर्वैन्द्रियाणि न च संवदनैव मुक्ति न मे चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं. ॐ वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता वेदस्य मानि सह श्रुतं मे मा बृहसिः तेन मात्रं संददामि वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु ओम शांति शांति शांति. ओम शांति शांति शांति. नापयन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणः चक्षुः. चक्षु श्रोत्रमाथः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि. सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम्. सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम्. अहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत्. अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु. ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु. धर्मस्ते शांति शांति शांति.
Om Shanti 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 Shanti. Om Purnamadaha Purnamidang Purnat Purnam Udachyate Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnasya Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashisvate Purnamada Purnamadaya Purnameko Srisate Om Shanti 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 Om Shanti 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 Om Sahno Avatu Sahno Bhunaktu Om Bhagavato Viryam Karvavahui Yogyam Parvavahi Tejasvi no Aditamastu Mahavidveshavahoi Tejosno Uditamostu Ma Vishvitahi Om Shanti 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 Om Om Shanti 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 Om Shanti Shambarunaha Shamno Bhavati Aryo Maha Om Shangamito Sambo Purura Sambo Bhavati Ajyama Shamno Indra Brihaspati Shamno Vishnu Guru Kramaha Sambo Brihaspati Sambo Vishnu Purama Brahmane Namaha Devayu Namo Brahmane Namo Shivaya Eva Prataksham Brahmasi Twameva Namo Brahmosi Prataksham Brahma Bodhiswami Brahmo Vishami Bodhiswami Satyam Bodhiswami Vishami Satyam Budhami Mamavatu Tadvakaramavatu Sadmana Bhavati Sadvakaram Bhavati Mamavatu Bhaktaram Atma Sattvakaram Om Shanti 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 Om Om Shanti 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 Om Bhadram Karne Vishram Deva O Om Bhadram Bhadrani Karnam Vishnu Shema Shavi Ayodraham Bhadram Bhadram Bhadrani Jayadra Sirayam Vai Tustavam Shotanuvi Sutanohi Yatayu Vasivo Devohitam Yathayu Shanti 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 Om Om Shanti 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 আমরা যাত্রায় প্রবেশ করছি। আজকে আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গ পর্ব ব্রহ্মোপলব্ধি 1036তম পর্ব 1036। আজ 2026 সালের জুন মাসের 28 তারিখ রবিবার।
এটি ডিজিটাল মোডে 329 সেশন অন এ ডিজিটাল মোড। আজকের আলোচনার বিষয় মাইন্ডফুল মেডিটেশন অফ গড, স্মরণ মনন ধ্যান। আমরা আজ একটা খুব প্র্যাকটিক্যাল আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করছি। এটি একেবারেই এতটাই প্র্যাকটিক্যাল যে ফান্ডামেন্টাল টু স্পিরিচুয়ালিটি। এটা আজকের প্রসঙ্গের একটা পটভূমি দেওয়া হয়েছে জুলাই সংখ্যাটা বেরিয়ে গেছে, ওয়েবসাইটেও আছে। জুলাই সংখ্যা সত্যের পথে, এবং সেখানে যে বেদের লেখাটা আছে তার মধ্যে খুব ডিটেলস আছে। এই টাইটেলটা হচ্ছে গড়ে উঠবে নতুন মানুষের সভ্যতা জগৎময়। এই পেজ 5 থেকে পেজ 8 এর মাঝখানে পুরো আজকের তথ্যটা পুরোটাই দেওয়া আছে। সেটি হলো এই স্মরণ মনন ধ্যান এর নানা প্রকরণ আছে। আমাদের যে ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম ধারা স্পিরিচুয়ালিটি, ইন্ডিয়ান স্পিরিচুয়ালিটি, যেটি Vedic origin, and in fact I have mentioned in many places that I have written so that anybody willing to contradict may contradict, and I welcome that, because in that case we can establish our thoughts more intensely in the world. আমাদের যে বেদিক ফিলসফির যে ফান্ডামেন্টালস, সেটা এতটাই ডাইভার্সিফাইড, এতটাই বিস্তৃত এবং বহুমুখী হয়ে আছে, যে থেকে আমাদের এখন হিউম্যান সিভিলাইজেশনে যতগুলি ভাবধারা এখন পর্যন্ত আছে, তার রিচুয়ালস গুলো বাদ দিলে বা রিচুয়ালস এর জন্য যে সারমান্স গুলো তারা ডেভেলপ করেছে সেগুলো বাদ দিলে যে ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপলস আছে, all fundamental principles are contained in the Vedic spirit. যেটা খুব ভীষণভাবে কোটেড হচ্ছে এখন ওয়ার্ল্ডের চারদিকে। তার কারণ হলো একটা নেশন যখন রাইজ করে উইথ স্ট্রেংথ অ্যান্ড এনার্জি অ্যান্ড অথরিটি, তখন তার থটসটাও চারদিকে ছড়িয়ে যায়। ইউরোপিয়ান সিভিলাইজেশনটা সারা ওয়ার্ল্ডে ছড়িয়ে গেল ইউরোপিয়ান ডমিনেন্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড থেকে। ইউরোপিয়ান ডমিনেন্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড প্রায় 400 ইয়ার্স ধরে হয়েছে নানাভাবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডমিনেন্সটা হয়েছে I have no problem in mentioning and making the word added to the talk, that it was not a fair way. I'm not saying absolutely unfair, but I'm saying not a purely fair way. এইভাবে ইউরোপিয়ান সিভিলাইজেশন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তারা স্প্রেড করেছে। কখনো ওয়াটার রুটে গিয়ে তারা অল্প কিছু মানুষের উপরে ক্ষমতা এবং অধিকার এস্টাবলিশ করে তারা দে হ্যাভ ক্যাপচার্ড। কখনো তারা কোনো ইলিগাল মেথডে ইনভেট করেছে, কখনো পেনিট্রেশন মেথডে পেনিট্রেট করেছে অ্যান্ড গ্রাজুয়ালি ক্যাপচার করেছে। এছাড়া নানা রকম মিনসে। তো যখন ডমিনেশনটা এসছে, when they could get hold of the places, তখন তাদের একটা সময় এসেছে যে তারা নিজেদের থটসটাকে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে পারে। ইউরোপিয়ান মনিজম যেটি একমুখী যে তত্ত্ব, সেটি সেমেটিক মনিজমের মধ্যে চলে যায়। একমুখী তত্ত্বটি সেমেটিক মনিজম যেটি মিডল ইস্ট থেকে উঠেছে সেখানে চলে যায়। ইভেন আমাদের দেশ থেকে যে অন্য ভাবধারাগুলি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গেছে, সেখানে ওই মনিজমের একটা প্রভাব আছে। মনিজম আমাদের আদি যে ব্রহ্মতত্ত্ব, সেখানে প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, সেটা ব্রহ্মই একমাত্র ব্রহ্ম, এব বই কেবলম, ব্রহ্মই বো কেবলম। সেটা ব্রহ্ম বিনা আর কিছু নেই, একমাত্র তিনি আছেন। সেটি আমাদের যেমন বৈষ্ণবরা যেমন যা কিছু ব্যাখ্যা, যা কিছু আছে আলোচনা, সেগুলি আছে একমাত্র বিষ্ণু এবং কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু নেই। দে ডোন্ট রেকগনাইজ এনিথিং এলস। এমনকি অনেকে লিখেছেন, মহাপুরুষ স্থানীয় তারা লিখেছেন যথাযথের মধ্যে নিজের মতটা এবং নিজেদের মতটা সেখানে প্রচার করবার জন্য যথাযথ কথাটাই দিয়েই প্রচার করেছে, which is not correct. সেটি সঠিক না, সেটা উচিত হয়নি। যাই হোক, এইভাবে হয়েছে। কিন্তু এত যে বহু মত, এত যে বহু পথ, এই বহু মত বহু পথের যে রেকগনিশন, সেটি ভগবত গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেই দিয়েছে। এই যথা মাং প্রবর্তন্তে তথা ইব ভজামি অহম।
যে যেভাবে আমাকে ভজনা করতে চায় আমি তার কাছে সেইভাবেই ভজনার সেই ভজনাকে আমি সেভাবেই বরণ করে আমি ভজনীয় হয়ে থাকি। তো তিনি অর্থাৎ তিনি ডাইভার্সিটি ওয়াইড ডাইভার্সিটিকে অ্যাকসেপ্ট করেছেন। এই ওয়াইড ডাইভার্সিটি আমাদের যে সায়েন্টিফিক প্রিন্সিপল তার সঙ্গে মিলে যায়। সায়েন্টিফিক প্রিন্সিপল হচ্ছে ওয়াইড ডাইভার্সিটি অফ এলিমেন্টস ইন দ্য নেচার। ইভেন ফান্ডামেন্টাল এলিমেন্টস এ যখন আমরা যাব, সেই ফান্ডামেন্টাল এলিমেন্টস এর মধ্যে ডাইভার্সিটি কিভাবে তৈরি হচ্ছে না, বিভিন্ন কম্বিনেশন অফ দি ফান্ডামেন্টাল এলিমেন্টস, তার থেকে ডাইভার্সিটি তৈরি হচ্ছে। একটা মেটালকে আর একটা মেটালে পরিণত করা যায় ইজিলি। এখন যে মেথডস আর দেয়ার, if you can infuse those many proton, neutron and the orbit electrons, then you can convert the one metal to the other. যেমন কয়লা থেকে সোনা আপনি করতে পারেন, যেমন লোহা থেকে সোনা তৈরি করতে পারেন, যেমন প্লুটোনিয়াম থেকে ইউরেনিয়াম তৈরি করতে পারেন। হ্যাঁ, তাতে দেখতে হবে যে তাতে কিরকম এনার্জি লাগছে, অর্থাৎ কেমন খরচা লাগে। সেটা একটা হিউজ খরচার ব্যাপার, হিউজ এনার্জির ব্যাপার, কিন্তু ইট ইজ পসিবল। অর্থাৎ ফান্ডামেন্টালি যে ফান্ডামেন্টাল এলিমেন্টস গুলো আছে সেগুলি নানাভাবে কম্বিনেশন হলেই তার অন্যরকম রূপ হয়ে যাচ্ছে। আর দুধটা প্রথমে দুধ ছিল, তারপরে ফোটাতে ফোটাতে দুধটা অন্যরকম হয়ে গিয়ে একেবারেই শেষে গিয়ে একটা খুব গাঢ় ঘি হয়ে যেতে পারে, বা মাখন হতে পারে তার আগে, বা তার আগে আরো অন্যান্য লেভেলে হতে পারে। সুতরাং with the infusion of energy into it, you can make a transformation in the characters and identity of the material. তেমনি করে আমাদের বেদান্ত শাস্ত্র যেটি বলেছেন, এই ভগবানকে যে আপনি স্মরণ করবেন, আপনি আপনার স্মরণ করবার মতো যে মনের অবস্থা হয়েছে সেই অবস্থাতেই আপনি স্মরণ করতে পারবেন। অর্থাৎ যতটা আপনি স্মরণ করতে চাইবেন ততটা স্মরণ করতে পারবেন। আহ, উম, আহ, সেটি আমাদের যেমন কোনো কোনো আমাদের লিটারেচারে সেটি একটু করে, যদিও সেটা পুরোটাই ঠিক অবজারভেশন নয়, তাও অনেকটাই ঠিক অবজারভেশন আছে, এরকম আমাদের সাহিত্যে হয়ে আছে। তো যাই হোক, যখন আপনি এই ডিভাইন চ্যারিয়টের কথা ভাববেন, ডিভাইন চ্যারিয়ট হচ্ছে যে কনসিয়াসনেসটা যখন আপনার when you are getting a chariot of consciousness and you are rising above, তখন you are actually on the platform of the divine chariot. সাধনটি হচ্ছে এই যে স্মরণ and মনন। স্মরণ আর মনন দুটো একই জিনিস, কিন্তু দুটো দুরকম। একই জিনিস হয়েও দুরকম। কিরকম? মানে যখন স্মরণ করা হচ্ছে, ভগবানকে যখন স্মরণ করছেন, তখন আপনার মধ্যে একটা রেশনাল প্রিন্সিপাল কাজ করে। রেশনাল প্রিন্সিপাল অর্থাৎ ভগবানকে স্মরণ করতে গেলেই আপনার ভগবানের মধ্যে বাজবিচার হয়ে গেল। অর্থাৎ ভগবানকে যে কোনো রূপে যে কোনো ভাবে আপনি স্মরণ করে পারবেন। আপনার রীতি নীতি, চরিত্র, পছন্দ, ভালো লাগা, ভালোবাসা, এতদিনের অভ্যাস, এই সব মিলে আপনার ভগবানের একটা রূপকে আপনি বরণ করে নিয়েছেন। একটা ভগবানের রূপই আপনার কাছে হয়ে আছে, এবং আপনি সেই একটা রূপের কাছে আপনি নিজেকে বেঁধে রেখেছেন। সেটা খুব ভালো যে একটা একটা জায়গায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একটা কথা বলেছেন, খানদানি চাষে, সে তো এক জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে জল পেল না বলে সে আরেক জায়গায় যাবে নাকি? সে যাবে না, সে ওখানে আরো ঘুরতে থাকবে। অর্থাৎ একটা একটা তার কমিটমেন্ট হয়েছে, তার একটা জায়গায় তার বিশ্বাস হয়েছে, প্রতীতি হয়েছে। সেই বিশ্বাস প্রতীতি যতটা আরো দৃঢ় হয়, আরো দৃঢ় হয়, আরো দৃঢ় হয়, সে চেষ্টা করবে। স্মরণটা কি না, স্মরণের সঙ্গে আপনার অন্তর্জগৎ আর বহির্জগৎ মিল আছে। এটা ইমানুয়েল কান্ট একটা বলার চেষ্টা করেছে, আমি সেটা খুব আধখানা হয়েছে, তাও আই থট দ্যাট আই মেনশন দ্যাট। কান্ট বলছে, টাইম অ্যান্ড স্পেস আর therefore two sources of knowledge from which a priori various synthetical conditions can be drawn. আমি পরে সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি বাংলা। Of this we find striking examples in the cognitions of space and its relations, which form a foundation of the pure mathematics. They are the two pure forms of all intuitions, and thereby make synthetic propositions a priori possible. But these sources of knowledge, being merely conditions of our sensibility, do therefore, and as such, strictly determine their own range and purpose, in that
they do not and cannot present objects as things in themselves, but are applicable to them solely insofar as they are considered as sensuous phenomena. The sphere of phenomena is the only sphere of their validity, and if we venture out this, so no further objective use can be made of them. এই যে সেন্সুয়াস হলো যে যে ফিনোমেননটাকে যে জানা হচ্ছে, ফিনোমেনন একই ঘটনা, একটা ঘটনা তাকে আমি আমার মতো করে দেখলাম। তাহলে যখন ম্যাথমেটিক্সের প্রিন্সিপালে যাব, ম্যাথমেটিক্স প্রিন্সিপাল তো আমার মতো হবে না, সেটা জেনারিক হবে। তাহলে জেনারিক হতে গেলে কি হতে হবে না, দি সেন্সুয়াস কম্পোনেন্ট ইন দি অবজারভেশন হ্যাজ টু বি টেকেন আপ। অর্থাৎ ওর মধ্যে আমার নিজের যে মনোভাবটা আছে, সেই মনোভাব সংক্রান্ত যে আমার ওর মধ্যে যে কালারটা হয়ে আছে, সেই কালারটা স্যামভিজদের বললেন নেবা 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 যখন মানে যখন তার একটা জন্ডিসের অবস্থা হলো তখন সবকিছু হলদে দেখে। আর সেটা অর্থাৎ হলদেটা সেই বস্তুটা হলদে হয়ে গেছে তার না, তার চোখটা দৃষ্টিটা হলদে হয়ে গেছে। তো এরকম আর কি, যখন আমার নিজের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি দেখছি তখন ভগবানকে একভাবেই দেখি। আর তার জন্যই যত রকম সব ওই কমিউনালিজম তৈরি হয়েছে। কমিউনালিজম আমাদের শ্যামকৃষ্ণদেব যথমত ততবতকে বললেন হচ্ছে এই আমাদের এই হিন্দু সমাজের মধ্যে নানা মতের মধ্যে মত সংঘাত, বিশেষ করে শাক্ত বৈষ্ণবের মধ্যে মত সংঘাত, সেটাকেই নিরসন করবার জন্য উনি যতমত ততবত বলেছিলেন। যতমত ততবতের কথার মধ্যে তার অন্য রিলিজিয়ানের প্রসঙ্গ ছিল না, পরে অন্যরা ব্যাখ্যা দিয়ে সেটাকে অ্যাড করেছে, ওটা ব্যাখ্যা দিয়ে অ্যাড করা। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মূল কথার মধ্যে সেটা কোথাও নেই। উনি পরে অন্য কথা বলেছেন, কিন্তু এই কথাটা যখন এসেছিল তখন সেটা এটা হলো যে বিশেষ করে শাক্ত বৈষ্ণবের সংঘাতের পটভূমি থেকে উনি বলেছেন। যাই হোক, এই যে বিভিন্ন ধরনের মতপাত রয়েছে, অর্থাৎ ভগবানকে নানাভাবে দেখা। কেউ বলছেন আমার এই রূপের ভগবানই হচ্ছে সেরা, কেউ বলছেন আর একটা আমার এই রূপের ভগবানই সেরা। সে যাই হোক, যে যা ভাবছেন ভাবুন, সবে যদি ভগবানকে অনুভবে আনতে হয়, উপলব্ধিতে আনতে হয়, তাহলে এইবার এইটা ভাবুন যে হ্যাঁ, এটা আপনার পছন্দের ভগবানের রূপ অথবা অরূপ, যাই হোক, সেটাই যে একমাত্র এবং সেটা ছাড়া অন্য কিছু হবে না, এই এই অংশটা বাদ দিলেই হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে ওর সেন্সুয়াস কম্পোনেন্ট, যেটা ইমানুয়েল কান্ট বলেন সেন্সুয়াস কম্পোনেন্ট। ওই অংশটা বাদ দিলে আমার ভগবান এই হচ্ছে পিওর গড। আমার ভগবান হতে পারে হনুমানজির ভগবান রামচন্দ্র। সুতরাং আমার ভগবান হনুমানজি যদি বলেন আমার ভগবান, তিনি বলবেন রামচন্দ্র হনুমানজির ভগবান। কিন্তু সবাই তো তা বলবে না। যখন উদ্ধব বলবে আমার ভগবান কৃষ্ণ, শ্রেয়াদিকার কাছে আমার ভগবান কৃষ্ণ, মহাপ্রভুর কাছে আমার ভগবান কৃষ্ণ, আবার শঙ্করাচার্যের কাছে আমার ভগবান ট্রান্সেন্ডেন্টাল গড, তার রূপ নেই, অরূপ, তিনি অরূপে, তিনি তার কোনো ক্ষণ নেই, স্থান নেই, কাল নেই, কিছু নেই, কোনো পরিচয় নেই, বিশেষত্ব নেই, তাকে কোনোভাবে বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললে এটো হয় না, তাকে মুখে বলে শেষ করা যায় না, তার অনন্ত অসীম তিনি। তার শঙ্করাচার্যের কাছে, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যত মত তত পায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন যে যেভাবে পায়, তিনি ভগবানকে তার তার মা জগন্মাতা, তিনি জগদম্বা, সেই তিনি মহাকালী, সেই তিনি মহাগৌরী, সেই তিনি সচ্চিদানন্দ, সেই তিনি। আর তার সঙ্গে তিনি কালীঘরে আছেন, কালীঘরে ধ্যানে বসে আছেন, কালীঘরে তিনি মাকে গান শোনাচ্ছেন, মাকে আনন্দ দিচ্ছেন, মায়ের সঙ্গে তার সংলাপ চলছে। আবার কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে তিনি বিষ্ণু ঘরে প্রবেশ করলেন, সেখানে তিনি আবার সেখানে ভক্তিতে, কালীঘরেও তার ভক্তি, সবটাই ভক্তি, কিন্তু দুটো ভক্তি দুরকম আছে, দুটো ভক্তির প্যাটার্নটা দুরকম। একটা মায়ের জন্য ভক্তি, আর একটা হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে যে ভক্ত ভগবানের লীলার যে লীলা অংশ, যেটি বৈষ্ণবীয় লীলা অংশ, সেই বৈষ্ণবীয় লীলার ভক্তি, যার মধ্যে একটা প্রধান অংশ হয়েছে বৃন্দাবনের লীলা। সেখানে ভগবান বন্ধু রূপে আছেন, সখা রূপে আছেন, সখা রূপে বন্ধু রূপে তিনি আছেন। আবার যখন আমরা অর্জুনের কাছে যাচ্ছি, অর্জুন ভালোই জানেন যে যার সঙ্গে আছে, যিনি গাড়ি চালাচ্ছেন, তিনিই ভগবান স্বয়ং, তিনি ভালোই জানেন। তাই জন্য বললেন সখা তুমি আমাকে আমার রথটাকে দু দলের মাঝখানে প্লেস করো, করে তিনি
হয়ে গেলেন, তার চেতনা চলে গেল, তার শক্তি চলে গেল, তার মনের বল চলে গেল, তার সবই চলে গেল, আবার ভগবানের কৃপায় সেটা আসলো, সব পড়ে গেল, সব চলে গেল, কিন্তু ভগবানের বোধটা তার যায়। তিনি যে যেখানে আছেন, তার সামনে যিনি আছেন তিনিই যে ভগবান, এই বোধটা তার চলে যায়। এই বোধটা যায়নি বলেই তিনি বললেন যে তুমি আমাকে বলো আমার কি করা উচিত। এইটুকু থেকেই তার যাত্রা শুরু হয়ে গেল। তারপরে বললেন যে তুমি আমাকে উপদেশ দাও কি করলে ভালো হয়, আমি তোমার শিষ্য হয়ে যাচ্ছি, তোমার উপদেশ আমি শুনতে চাই, তা আমি শুনতে চাই আর পালন করতে চাই, তুমি আমাকে বলো আমার কি করণীয়। তা এখান থেকে শুরু হয়ে গেল অর্জুনের ব্রত। অর্থাৎ ভগবানের সেই উদার উন্মুক্ত একটা মহাকাশ আর মহাক্ষেত্র রয়েছে, যিনি যেমন করে ভগবানকে নিতে চাইবেন তার কাছে তিনি যাবেন। আপনি আপনার যিনি গুরু, আপনার কাছে যিনি মহাপুরুষ, আপনার কাছে যিনি ভগবানের প্রতিমা, আপনি তাকে স্মরণ করুন। কিন্তু স্মরণটা কি হবে? স্মরণের প্রথমটা হলো তাকে নির্বাচন। স্মরণটা প্রথমে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচনের সময় শঙ্করাচার্য ব্যাখ্যা করলেন অথবা অত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, অথাত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, ব্রহ্মসূত্রের আদিসূত্র। আদিসূত্রের ব্যাখ্যা বিস্তৃত ব্যাখ্যা। রবীন্দ্র যখন ট্রিপল গসপেলের কথা বলেছেন, যেটি আমাদের ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের এটি সমান মন্ত্র, সমানি মন্ত্র সমিতি সমানা সমিতি হৃদয়ানি বাবা, এই যে চারটি মন্ত্র ওকে রবীন্দ্র যখন তাকে খুব বিস্তৃত বর্ণনা ব্যাখ্যা করলেন এবং বললেন যে এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের জন্য ভারতবর্ষের একটা ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপল, তাকে নাম দিলেন ট্রিপল গসপেল অফ হিউম্যান সিভিলাইজেশন। ট্রিপল গসপেলে কি কি না, হি হ্যাড আইডেন্টিফাইড যে এই ট্রিপল গসপেলের মধ্যে একটা হচ্ছে ইকুয়ালিটি, আর একটা ফ্র্যাটার্নিটি, আর একটা হলো লিবার্টি। ইকুয়ালিটি, ফ্র্যাটার্নিটি আর লিবার্টি এর এইটাই হচ্ছে আমাদের বেদ মন্ত্রের যে বেদের যে প্রস্তাবনা, মানব সভ্যতার জন্য, মানুষের জন্য যে প্রস্তাবনা ফর হিউম্যান সোসাইটি, the human society which has to emerge and which is emerging now, সেখানে যে ইকুয়ালিটি, ফ্র্যাটার্নিটি অ্যান্ড লিবার্টি, এই যে ট্রিপল গসপেল, এই তিনটাকে একসঙ্গে, এই যে ভাবনা, এটি আমাদের সেই 20,000 থেকে 30,000 বছর আগে আমাদের ঋষিগণ ভেবে গেছেন। আজ পর্যন্ত এইভাবে কেউ এখনো পর্যন্ত পৃথিবীতে ভাবতে পারে না। কোনো ভাবনাই এইভাবে কম্প্রিহেন্সিভ ভাবে এখনো পর্যন্ত আসে। কোনো তত্ত্বে, কোনো ফিলসফিতে, সে স্পিরিচুয়াল ফিলসফি, রিলিজিয়াস ফিলসফি, সোশ্যাল ফিলসফি, এম্পিরিক্যাল ফিলসফি, নর্ম্যাটিভ ফিলসফি, পলিটিক্যাল ফিলসফি, কোনো কিছুতেই এখনো এই কম্প্রিহেন্সিভ ইকুয়ালিটি, আলটিমেট ইকুয়ালিটি, ফ্র্যাটার্নিটি অ্যান্ড লিবার্টি, এই কনসেপ্ট আসেনি। সেটি ঋগ্বেদের ঋষিগণ বলে গেছে। এটিকে যদি আনতে হয় তাহলে সবার মধ্যে the power to have the judgmental view, প্রত্যেকেরই একটা জাজমেন্টাল ভিউ আছে। এটি ওই অথাত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার যখন ব্যাখ্যা করছেন শঙ্করাচার্য, সেই ব্যাখ্যা করবার সময় শঙ্করাচার্য বলছেন যে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা বহুবিধ বিষয়। বহু বিষয় হচ্ছে কিরকম ভাবে না, সেটা বহুবিধ আছে তাই বহু বিষয় হচ্ছে। বহুবিধ হচ্ছে সেটি আমাদের এই সামবেদের যখন সামের অ্যাকচুয়ালি ডেফিনেশনের মধ্যে আমরা প্রবেশ করলাম, সামের ডেফিনেশনে প্রবেশ করলাম, তখন তার মধ্যে আসলো জৈমিনী। সামবেদের প্রস্তাবনা হচ্ছে জৈমিনী, জৈমিনীর সঙ্গে এই সংলাপটা হচ্ছে উশস্তি বা উশস্তি। এটি খুব বিখ্যাত উশস্তির উপাখ্যান বলে। উশস্তির উপাখ্যানের 3টি পর্ব আছে। একটি পর্ব সেটি ঋগ্বেদের অন্তর্গত আছে উশস্তি। ওই শ্বেতকেতুর মতো একজন লার্নার, ওর লার্নিং কখনো শেষ হচ্ছে না। অনেকে আছে না যে 4টে MA করলাম, 5টা MA করলাম, অনেকে আছে। আগে ছিলেন, একজন ছিলেন তো 13টা MA ছিল, 13টা বিষয়ে মাস্টার ডিগ্রি করেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত।
এরকম অনেকে থাকে যে বিভিন্ন দিকে চারদিকে নানা দিকে ধরে হয় কি সবই জানা হলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মানে ওই আর কি কোনোটা তেমন ভাবে আর যেটা অসুবিধা হয়ে যায় সেটা হচ্ছে যাকে বলা হয় দাঁড়ে বসা, অর্থাৎ একটা জায়গায় যে মানে নির্দিষ্ট অবস্থানে যে আরেকটু গভীরে যাওয়া যাবে সেটা আর সেখানে হয়ে ওঠে। তখন বললেন সমস্ত খলু সাম্য উপাসনম সাধু ইয়াত খলুঃ সাধু তৎ সাম ইতি অচক্ষত ইয়াত অসাধু তৎ অসাম উচ্যতে। সামটা কি? না, সাম একটা গান। সাম হচ্ছে সমহ। এই যে আমাদের যে বেদশাস্ত্র ম্যাক্সগুলার তো 50 খণ্ডে ম্যাক্সগুলার sacred books of the East আছে, 50 ডিফারেন্ট পার্টস তার আছে। তার মধ্যে ইন্ডিয়ান অরিজিন হচ্ছে 37টা টোটাল। তার মধ্যে উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র, তারপরে বেদের কয়েকটা, ম্যাক্সিমাম বেদের ঋক সাম যজুর মধ্যে খুব একটা প্রবেশ করতে পারেন, কারণ উনি যাদের আশ্রয় নিয়ে যাদের সাহায্য নিয়ে উনি করেছিলেন, ঋগ্বেদটা একটু কঠিন আছে তো তাই জন্য ঋগ্বেদে খুব একটা কেউ ঢুকতে চায় না। ওই ঋগ্বেদের শুধুমাত্র ওই যেটি শেষের দিকে যেটি ইয়ে আছে ওই বিশ্বামিত্রের যে আহ, উম, আমাদের যে যে ধ্যানগুলি আছে, বিশ্বামিত্রের যে মন্ডল আছে, আর অতিরিক্ত কিছুটা এগুলি এগুলি চলে আর কি। এগুলি ছাড়া আর খুব বেশি আমরা খুব একটা কমেন্ট করছি না, কিন্তু এখনো পর্যন্ত নিদর্শন পাওয়া যায়। একমাত্র শ্রীঅরবিন্দই সেটার মধ্যে গেছেন, সেটি শ্রীঅরবিন্দ সেখানে গিয়ে তিনি অত্রি ঋষির যে মূল তত্ত্বগুলি, যেগুলি ঋগ্বেদের আদি মণ্ডলে প্রথম মণ্ডল থেকে শুরু করে যে তত্ত্বগুলি মূল তত্ত্ব ছিল, সেই মূল তত্ত্বগুলি অ্যাকচুয়ালি অত্রি ঋষির কাছে ফুটে উঠেছে, যেটি বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, অত্রি, ভৃগু এদেরই কন্ট্রিবিউশন, কিন্তু সেটি এক্সপ্রেস করেছেন অত্রি। সেখান থেকেই এসছে এই দিব্য জীবন, অর্থাৎ লাইফ ডিভাইন, অর্থাৎ দিস লাইফ শুড টার্ন ইনটু আ ডিভাইন লাইফ। এটি অত্রি ঋষির তত্ত্ব। আর একটা ছিল অত্রি ঋষির সুবর্ণ জ্যোতির্ময় মন, সেটি হলো সুপ্রামেন্টাল। সুবর্ণ জ্যোতির্ময় মনটি সুপ্রামেন্টাল। সুপ্রামেন্টালের যে ধরনটা আছে যে সবটাই ওই সুবর্ণ জ্যোতির্ময় মন। এটি আবার ওই সুবর্ণ জ্যোতির্ময় মন আবার যাজ্ঞবল্ক্যের ক্ষেত্রেও আছে, যাজ্ঞবল্ক্যেও সেটা ইলাবোরেট করেছে। আমরা একটু একটা আলোচনার মধ্যে যাব, যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে আবার ওই উষস্তর একটা আলোচনা হয়েছে, সেটার মধ্যেও যাব। তো এখানে সামের ইয়ে হলো তাহলে যা কিছু সামটা কি, যা কিছু সাধু সেটা হলো সাধু মানে যা কিছু অনেস্ট, সৎ, ট্রুথ। সাম হলো ট্রুথ, সাম হলো অনেস্টি। সামটা কি না, সামটা অন্তর থেকে ট্রুথটা বেরোবে। আর অসাম কি, যেটা ডিসঅনেস্ট, সেটা হলো অসাম। তারপরে কি বলছো, তৎউত অপি আহু সন্না এন উপ অগাত ইতি সাধু উপসম অগাত ইতি এব ততাহু অসাম্য এন উপাগাত ইতি অসাধু না এন উপাগাত ইতি এব তৎ আহু। তারপরে ঋষি বললেন যে হ্যাঁ, সাধু এবং অসাধু দুটো পাশাপাশি হয়ে বসে আছে, তো তোমাকে চিনে নিতে হবে সাধু। যেটি নচিকেতাকে ইয়াম বলেছিলেন যে তুমি ওটা চেনে নাও, যে তুমি চেনে নাও যে তুমি কোনটি সাধু কোনটি অসাধু। অর্থাৎ তুমি দুরকম জেনে নাও, এই দুরকম জেনে নাও যেটা তোমার করা উচিত আর যেটা তোমার করা উচিত নয়, যেটা তোমার এখন করলে ভালো আর যেটা তোমার এখন না করলে ভালো না, মানে যেটা এখন করা উচিত হবে না। অর্থাৎ তুমি এখন যেটা করলে ভালো সেটা, এবং সেটা আগামী দিনেও যদি ভালো হয় তাহলে সেটাই তো শ্রেয়, সেই কাজটাই করো। আর যদি এখন যেটা করলে ভালো কিন্তু আগামী দিনে আবার ভালো হলো না, সেটি এখন করলে ঠিক আছে, ভালো প্রিয়, তাহলে প্রিয় জিনিস করলে। সামে সেটাই বলা হচ্ছে যে তুমি যখন সামের মধ্যে যাবে, গীতে যখন যাবে, তখন সেটিকে জেনে নেবে। কিন্তু যখন স্মরণ হবে, স্মরণে কি কি আসছে? ঋষি বললেন স্মরণের পঞ্চমাত্রা আছে। এটা হচ্ছে হিংকার, প্রস্তাব, উদ্গীত,
প্রতিহার, নিধন, প্রত্যেকটারই নানা রকম বর্ণনা আছে। এবারে জুলাই সংখ্যাতে কিছুটা পাবেন, আর আগস্ট সংখ্যাও তৈরি হয়ে গেছে, সেটা এখন বেরোবে না, পরে বেরোবে। বাট ইট ইজ অলরেডি, ইট ইজ ডান, ইট ইজ রেডি হয়ে আছে। বিকজ আমার কিছুদিন বাইরে থাকতে, সেজন্য আগস্ট অব্দি সব রেডি হয়ে গেছে। তো আগস্ট সংখ্যাতেও কিছুটা বাকি অংশটা দেওয়া হয়েছে, তো সেখানে বাকি অংশটা পেয়ে যাবে। এই সংখ্যায়, জুলাই সংখ্যায় পেয়ে গেলে কি না, নানা মাত্রা আছে, নানা স্তর আছে। হিংকার, প্রস্তাব, উদ্গীত, প্রতিহার, নিধন। अग्नि हिंकारो वायु ही प्रस्ताव आदित्य उद्गीत नक्षत्राणि प्रतिहार चंद्रमा निधन। मनः हिंकारो वाकः प्रस्ताव चक्षुः उद्गीत श्रोत्रः प्रतिहार प्राणः निधन। पृथ्वी हिंकारो अग्नि प्रस्ताव अंतरिक्षं उद्गीत आदित्य प्रतिहार गौ निधन। गायत्रम एवं प्राणशी प्रिय प्रवृत्तम पृथ्वी इति हि ऊर्ध्वेषु गतम्। গায়ত্রী মন্ত্র যেটি বিশ্বামিত্রের উপহার, গায়ত্রী মন্ত্র, এটি অনেকেই গায়ত্রী মন্ত্রের তর্জমা, বহু তর্জমা আছে। আমাদের নানা মত মিশন যত আছে, সবারই গায়ত্রী মন্ত্রের তর্জমা আছে। কেন আছে? তার কারণ হলো, যতগুলি বীজ মন্ত্র আছে, সব বীজ মন্ত্রের রাজা হলো ওম। যেমন যেমন শক্তি মন্ত্রে চলে যাবেন, যখন ভক্তি মন্ত্রে চলে যাবেন, যখন নির্বিকল্প মন্ত্রে চলে যাবেন, মানে যাকে সাধারণভাবে অনেকে বলছেন বেদান্ত মন্ত্র। আর যখন আরেকটা আছে, যেখানে আপনি যখন যেটি আমাদের এই সাগর মেলাতে যখন কপিলের যে আত্মতত্ত্বের যে আদি অংশটা যেখানে আপনার পুরুষ প্রকৃতি দিয়ে করা হচ্ছে, ভগবানকে পুরুষ রূপে দেখা হচ্ছে, এবং এই ধরিত্রী হলো প্রকৃতি। তার মধ্যে আছে সাংখ্য কারিকার যে আদি সাংখ্য, আর সেখানে এসে শুধু আপনি সূর্য স্তব বা সূর্যকে উপাসনা করছেন। সূর্যই এই প্রকৃতি, এই প্রকাশের মধ্যে পুরুষ, তিনি সমস্ত আলো তাপ ইত্যাদি দিয়ে সবকিছু জাগিয়ে চলেছেন, বাঁচিয়ে চলেছেন ইত্যাদি। তো যেভাবেই হোক না কেন, যে মার্গেই হোক না কেন, যখন আপনাকে এবার স্মরণের মধ্যে যেতে হবে, স্মরণের বহিরঙ্গ আর একটা হচ্ছে অন্তর্বরিষ্ঠ, আর একটা হচ্ছে অন্তরঙ্গ। বহিরঙ্গ আর অন্তরঙ্গ হচ্ছে দুটো মূল, আর অন্তর্বরিষ্ঠ হচ্ছে তার মধ্যে ইন্টারনাল বাইরে। বহিরঙ্গে আপনাকে আগে এবার সিলেক্ট করতে হবে। সিলেক্ট করা হলো কিছু হিংকার, প্রস্তাব, উদ্গীত, প্রতিহার, নিধন। হিংকারটা কি না? হিংকার হলো যখন আপনি যে মন্ত্রের ধ্বনি ওম, ওম যেটি গায়ত্রীতে, কেন সবাই গায়ত্রীর ব্যাখ্যার মধ্যে গেছেন, কারণ এর ব্যবহারটা সর্বজনীন। গায়ত্রীর ব্যবহারটা সর্বজনীন, এবং তার সঙ্গে আরো যেগুলো আছে ক্লিং, ক্লিং ইত্যাদি, রিং, ক্লিং বা যা হোক কম্বিনেশন, আমি ওই বর্ণনার মধ্যে যাচ্ছি না, ওগুলো প্রাইভেটলি আলোচনার বিষয়। যখন এই ওভারঅল গায়ত্রীর মধ্যে যাওয়া হচ্ছে, তখন এই মূল যে শিকড়টি, অর্থাৎ যেটি আদিমূল, সেই আদিমূলের সঙ্গে আপনি যুক্ত হচ্ছেন। যে মুহূর্তে আদিমূলের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন, তার এই তিনটি ধাপে আপনাকে ভাবতে হবে। একদম এক্সটার্নালে যখন যাচ্ছেন, তখন পঞ্চমহাভূত, এই পৃথিবী, অব, তেজ, মরুভূবক, অর্থাৎ সেখানে পৃথিবী থেকে শুরু হলো, পৃথিবী থেকে শুরু হয়ে সূর্য অব্দি ধাপে 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 আপনার আপনার সংযোগ মাত্রাটাই গেল। দ্বিতীয় যেটা হলো, সেটা হলো আপনার মাইন্ড থেকে শুরু, মন থেকে শুরু হচ্ছে, মন থেকে শুরু হয়ে প্রাণ অব্দি চলে গেল, মন টু প্রাণ। তৃতীয় যেটা হলো, সেটা আপনার জ্ঞানেন্দ্রিয় থেকে হলো, চক্ষু থেকে শুরু হয়ে গেল। এই তিনটে যখন কম্বিনেশন হচ্ছে, অর্থাৎ স্মরণে কি হবে, যখন ভগবানকে স্মরণ করতে যাবেন, যখন
তিনি যখন, এটা প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট গুলো বলা হচ্ছে এখন, তিনি যখন ভগবানের শরণের দিকে যাবেন, আমি যে আলোচনাগুলো এখন, আমরা যে আলোচনার মধ্যে এখন প্রবেশ করলাম, এটি আমাদের অনেকে বেদ বিভাগ এমন ভাবে করেছেন যে একজন বললেন যে আমি তো আহ, সামবেদের আমার সামবেদের রীতি, তা আমাকে একজন ভদ্রলোক বৈষ্ণব আর কি, বৈষ্ণব বলে নিজেকে মনে করেন না, বৈষ্ণব মানে কি নিজে মনে করেন বৈষ্ণব, এই গলায় একটা তুলসীর মালা আছে, হাতে তুলসীর মালা আছে, তিনি মনে করেন তিনি একজন বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের সংজ্ঞাতে গেলে হয়তো খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে, কিন্তু তিনি মনে করেন, ভালো সেটা। তার প্রস্তাব হলো যে আমি বৈষ্ণব, সুতরাং আমার শুধু সামবেদ থাকবে। তাহলে যজুর্বেদের একজন আমাকে কেন দীক্ষা মন্ত্র দেবে? যজুর্বেদের কোনো গুরু আমার তো হবে না, আমার সামবেদের গুরু হবে। এমন ভাবে চয়েস আছে, এমন চয়েস হতে পারে, নো প্রবলেম, বাট এর কোনো সাপোর্টিং আমাদের শাস্ত্রে কোথাও নেই। কোথাও এটা বলা নেই যে একটি বেদের যিনি অনুগামী, তিনি বেদের অন্য বিভাগের অনুগামী হবেন না, তো বলা নেই। কারণ বেদের মধ্যে কোনো প্রাচীন নেই। ঋক, সাম, যজু, অথর্ব, এর মধ্যে কোনটার মধ্যে কোনটার সঙ্গে কোনটার কোনো প্রাচীন দিক ঋষিগণ কি করেছেন না, এর একটা পরম্পরা আছে। যেন একই ঋষি বশিষ্ঠ, ভৃগু, অত্রি, অঙ্গিরা, এরা সম্পূর্ণভাবে পুরো বেদের পিরিয়ডটাকে ইন্সপায়ার করে গেল। এরা তো অমর, পুরো বেদের পিরিয়ড গুলোকে ইন্সপায়ার করে গেল সব ঋষি। যদি বিভাগ থাকবে তাহলে সেই বিভাগের মধ্যে তারা চলে যাবে। ওয়েস্টার্ন স্কলাররা কোথা থেকে পেয়েছেন তারাই জানতেন। দ্যার ইজ নো সোর্স গিভেন, কারণ দ্যার ইজ নো সোর্স অ্যাকচুয়ালি অ্যাভেলেবল। কিন্তু তারা মন্তব্যগুলো করে গেছেন, আর আমাদের যারা এটা একাডেমিক স্কলার, যারা যারা ডক্টরেট করেন বা ইত্যাদি পড়াশোনা ইত্যাদি বই টই, তাদের ওই সবগুলো রেফারেন্স দিতে হয়, ফুটনোট দিতে হয়, তারা ওইগুলোই বলে। এখন আমাদের সময় এসছে প্রকৃতভাবে জিনিসগুলোর ট্রুথটা বার করা। গত 25 বছর হতে চললো সত্যের পথের এই জার্নি, সত্যের পথ সেই কাজটা করে চলেছে। আর একটা প্রতিষ্ঠান, সেটি কথা আমি বলেছিলাম অনেকদিন আগে, আর কিছুদিন আগে, সেটি তাদের একটি অংশ এখন ব্যাঙ্গালোরে আছে, একটি অংশ আমেরিকায় আছে। এটি কপালী শাস্ত্রীর নামে, শেয়ারিন্দের তারা অনুযায়ী, দে আর অলসো ডুইং দ্য সেম ইন দেয়ার ওন ওয়ে। তারা একটু একভাবে করছে, আমরা অন্যভাবে করছি, কিন্তু একই জিনিস ফুটে উঠছে, কম্প্রিহেন্সিভ ট্রুথ অফ দি বেদাস। কম্প্রিহেন্সিভ ট্রুথটা কি না, বেদের মধ্যে কোনো ওইভাবে বিভেদমূলক বিভাগ হয় না। ঋগ্বেদ হচ্ছে আবাহন, ভগবানকে আহ্বান করলেন, ভগবানকে ইনভাইট করলেন, ডাকলেন আপনার প্রাণে, আপনার হৃদয়ে, আপনার বাকে, আপনার মনে, আপনার সবকিছু। সামবেদ হচ্ছেন তিনি যে এসেছেন, তিনি আমাদের অঙ্গে অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন, আপ্যায়ন অঙ্গার। তিনি আমাদের মধ্যে সত্য আর ঋতকে জাগিয়ে তুলছেন। তিনি আমাদের অন্তরে অবস্থান করবেন, অর্থাৎ অনুমান করুন আপনি একজনকে নিমন্ত্রণ করে আপনার বাড়িতে নিয়ে এসেছেন, আপনি নিমন্ত্রণ করেছেন, তিনি আপনার নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তিনি আপনার বাড়িতে গেছেন। এগুলো ঋগ্বেদ। এর তত্ত্বটা কি না, তার যে তত্ত্ব পরিচয়, সেটা যদি আপনি পেয়ে যান তাহলে তার তত্ত্ব পেয়ে গেলেন। জ্ঞানানুব্রত তিনি হচ্ছেন প্রজ্ঞা। তার প্রজ্ঞা যদি আপনার কাছে এসে গেল তাহলে আপনি তাকে পেয়ে গেলেন। তাহলে প্রজ্ঞা আপনার মধ্যে এসেছে, এবার প্রজ্ঞাকে ধারণ করতে হবে, তাহলে তাকে আপ্যায়ন করতে হবে। কেউ আপনার বাড়িতে এসছে, এক কাপ চা হয়তো করে দিতে হবে, আজকাল হয় না, তাহলে ধরে নিচ্ছে হয় এক কাপ চা কেউ হয়তো করে দিন, এবং সেটা হলো আপ্যায়ন। সেটি কি না, ওই উদ্গীত, সামের উদ্গীত। ভগবানকে যখন অন্তরে আবাহন করলেন, তখন ভগবানের এই আবাহনকে আপনার অন্তরের শ্রদ্ধা আর ভক্তি দিয়ে কীর্তন করছে। এই কথা কেউ জানছে না, আপনি নিজে জানছেন।
আপনার অন্তর জানছে। তাহলে এই যে বহিরঙ্গ থেকে অন্তরঙ্গের দিকে যাত্রা, এবার অন্তরঙ্গের দিকে যাত্রার মধ্যে যে একটা একটা ব্যারিয়ার মতো আছে, একটা যেন পাতলা একটা কভার আছে, যেমন ঝিল্লি কভার থাকে না নানা রকম। আমাদের দেহের মধ্যে প্রচুর রকম ওইরকম কভার আছে, পাতলা পাতলা কভার আছে, যেগুলি বায়োলজিক্যাল মেটেরিয়াল, ওগুলো কখনো গলে যায়, কখনো তৈরি হয়, এরকম মেমব্রেন বলা হয়। ওই ওই কভার, ওই মেমব্রেন, ওই জামা যেটি দিয়ে ঢাকা আছে, খানিকটা সামিয়ানার মতো, ওর ভেতরে ওনে এসে এবার ভেতরে রাখতে হবে। অন্তরঙ্গ অন্তরঙ্গ কি ভেতরে রাখতে হবে। অতিথি আপনার কাছে এসেছেন, বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, আপনি সামগান কি না উদ্গীত হলো, আমি তাকে এবার ভেতরে প্রবেশ করাবো। ভেতরে তিনি প্রবেশ করবেন, এটি হলো সাম। এবার পরবর্তী ধাপটি কি না, যজুর্বেদের দুটো শাখা হলো, কৃষ্ণ যজুর্বেদ আর শুক্ল যজুর্বেদ। এটি ঋষি বৈশাখায়নের একটা অনবদ্য কন্ট্রিবিউশন টু হিউম্যান সিভিলাইজেশন। এটির উদ্যোগ ঋষি বৈশাখায়ন, বিশ্বের গুরু। বৈশাখায়ন যে কৃষ্ণ যজুর্বেদের মধ্যে এটি পন্ডারসনের একটা অবজারভেশন আছে, এটা খুব কারেক্ট অবজারভেশন। সমগ্র বেদশাস্ত্র যদি সংক্ষেপে জানতে হয়, সামারি হিসেবে জানতে হয়, তাহলে দুটো উপনিষদ খুব ভালো করে জানতে পারলেই হয়ে যাবে। যদি 3 নম্বরটা হয়, তাহলে আরো ভালো করে গভীরে জানতে হবে। প্রথম হচ্ছে কঠোপনিষদ, দ্বিতীয় হলো তৈত্তিরীয়, তৃতীয় হলো শ্বেতাশ্বতর। একজন বিখ্যাত মানুষ, এই জাস্ট গতকাল পরশুর মধ্যেই হয়েছে ঘটনাটা, তার আমার সঙ্গে কথা হচ্ছে। তিনি খুবই বিখ্যাত সারা ভারতে, একসময় খুবই বিখ্যাত ছিলেন, এখনো নামটাও আছে, নামের মধ্যে যাচ্ছে। আমাকে জানতে চাইলেন যে আচ্ছা, এই কথা উপনিষদ আর কঠোপনিষদ আছে, KATHO আর KATHA উপনিষদ, এটা তাৎপর্যটা কি, আর এটা কোনটা কারেক্ট? আমি বললাম যে এটা তো হয়ে গেছে, সবই তো কারেক্ট, কিন্তু সবই ইনকারেক্ট। সবই কারেক্ট কারণ হচ্ছে ওয়েস্টার্ন স্কলাররা বলেছেন, তাই জন্য সবাই মনে করে কারেক্ট। আর যদি আপনি সত্যি করে বিচার করেন, তাহলে দুটোই ইনকারেক্ট। তাহলে কঠোর তো ব্যাখ্যা দিয়েছেন একজন, যে কাষ্ঠ থেকে কঠোর। এখন যে বাহাদুরি ব্যাখ্যা খুব ভালো, তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাকে আমার নমস্কার। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটা তার এত উর্বর মস্তিষ্ক যে নম্বর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন, খুব ভালো একটা দিয়েছেন, কিন্তু ওই ব্যাখ্যা চলবে না। আর বললেন আর তো চলছে, সবাই কথা লেখে, KTHA লেখে, আমরা ইংলিশ লিখতে গেলে ওরকমই লিখতে হয়। তারপর প্রশ্ন, তাহলে এটার উৎপত্তিটা কি? তাহলে যদি আপনি সত্যি শুনতে চান, তাহলে কঠোর উপনিষদ হলো আদি ব্রহ্মতত্ত্ব সেখানে বলা হয়েছে, আত্মতত্ত্ব বলা হয়। এই আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব যদি কেউ জানতে চায়, শুনতে চায়, তাকে সেই জন্য তৈরি হতে হবে, উপযুক্ত হতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন যে চেতনা যখন কণ্ঠে আসে, তখন তার মধ্যে ভগবানের, তার মধ্যে একটা বিশুদ্ধতা আছে, বিশুদ্ধ হয়ে যায় মন প্রাণ চেতনা। কণ্ঠে শুদ্ধ চৈতন্য, শুদ্ধ মন, আর তখন ভগবানের কথা ভাবতে ভালো লাগে, বলতে ভালো লাগে, শুনতে ভালো লাগে। সে সত্যি সত্যি আনন্দ পায় অন্তরের মধ্যে, প্রকাশ করতে হয় না, প্রকাশ করে না, কিন্তু আনন্দ পায়। কেউ যদি ভগবানের কথা সত্যি করে বলে, বা সত্যি করেই, মানে কোনো ওই সাহিত্যের ভঙ্গিতে নয়, মানে সত্যি সত্যি সে যদি বলে, তখন তার ভালো লাগে। কণ্ঠে হচ্ছে সেই বিশুদ্ধ কণ্ঠ। সেই জন্য বলা হচ্ছে যে চক্রগুলি আছে, ষট চক্র, অনাহত বিশুদ্ধ। অনাহত হচ্ছে হৃদয়, তারপরে হচ্ছে বিশুদ্ধ হলো কণ্ঠ। কণ্ঠে হলো বিশুদ্ধ চক্র।
বিশুদ্ধ চক্রে যখন মন এবং প্রাণ এবং চেতনা থাকবে, তখন তার মধ্যে বাসনা, কামনা, ষড়রিপু ও সব পালিয়ে চলে যাবে। ভগবানকে সে ভাববে, ভগবানকে সে চিনেছে, জেনেছে, তাই ভগবানকে ভেবেছে, ভগবানকে তখন সে ভালোবাসতে শিখবে, শিখছে। ভগবান, ভগবানের জন্য ভালোবাসার সূচনা হয়েছে, আকর্ষণ সূচনা হয়েছে, ছুটে চলে যাচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন আফিং এর মৌতাজ হয়েছে, আফিং খেতে এসছে, ওই ছুটে এসছে আফিং খাওয়ার জন্য, ওই ছুটে চলে যাচ্ছে ভগবানের কাছে, ভগবানের কথা শুনবার জন্য, ভগবানের কাছেই ভগবানের কথা শুনছে। ইয়াম দেখলেন এই সেই এসেছে। নচিকেতা হলো সেই সেই একজন বালক, যে বিশুদ্ধ চৈতন্যের অধিকার, যার চেতনা কণ্ঠ দেশে, তার চেতনা কণ্ঠ দেশে, তার এই কণ্ঠ চৈতন্য তার হয়েছে, যে বিশুদ্ধ চেতনার অধিকারী। তবেই তো সে এখন আত্মতত্ত্ব পেতে পারবে। নাহলে আত্মতত্ত্ব হলো তো কথা, কতগুলো কথা ঠিকই তো লিখেছে, কে চেয়েছে কথা, কথা উপনিষদ, কথা শুনে যাও, সবাই কথা বলছে, কথা শুনে। তার ভেতরে কি আছে সেটা বুঝতে হলে নিজের যখন চেতনা বিশুদ্ধ হবে, মনটি বিশুদ্ধ হবে, মনটি বিশুদ্ধ, চেতনা বিশুদ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন ভগবান কেমন না শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। গোচর কি না, গোচর যা দেখা যায়। একজন জানতে চাইছিলেন গোচর ব্যাপারটা কি। গোচর হলে যেমন গরু যখন চলে তখন তার পেছনের পায়ের যে ছাপ পড়ে সে দেখতে পায়, সামনের দুটি পায়ের ছাপ একবারে দেখতে পায়। তার মুখটা নিচে থাকে, চোখটা নিচের দিকে থাকে, কিন্তু সামনের যে পাটা প্রথম এগিয়ে যাচ্ছে, বাম অথবা ডান, সেই পাটার সে খুব ভালোভাবে ভিভিডলি দেখে। ইন্টেন্স অবজারভেশন অ্যান্ড ইন্টেন্স লার্নিং থ্রু ইন্টেন্স অবজারভেশন, এটা হলো গোচর। তখন সে ওইটি দেখে। যখন তার শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি হলো, তখন তার মধ্যে ওইটি বোঝবার চেতনা জাগবে। সে শুনবে আর দেখবে। সে শুনছে ভগবান আত্মার কথা বলছেন, অজর নিত্য শাস্ত্র পুরাণ, সে চোখে সেটা দেখছে। ভগবান অজর নিত্য শাশ্বত পুরাণ, সে এরকম দেখছে। অনন্ত অসীম, তিনি, তাকে কোনোভাবে কোনো রূপে ধরা যাচ্ছে না, কোনো রূপে ভাবা যাচ্ছে না, কোনোভাবে তাকে আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছে না। অথচ তিনি আইডেন্টিফাইড হয়ে সামনেই বসে আছেন। তাই তাকে সেই যে দেখছে, সে গোচর হয়ে গেল। কেন? সে শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ বুদ্ধির অধিকারী হয়েছে। কি করে হলো? ওর ছিল কণ্ঠ চৈতন্য। এই উপনিষদ হলো, কণ্ঠটা হচ্ছে কণ্ঠ, সংস্কৃতে সেটা হলো কণ্ঠ। কণ্ঠ, কণ্ঠ চৈতন্য। কণ্ঠ চৈতন্যটা ওইটাই ঘুরতে ঘুরতে হয়ে গেছে। কেউ বলছে কথ, কেউ বলছে কথা, কেউ বলছে বাংলায় কঠোর হয়ে গেছে, কঠোর কাঠ কাছাকাছি হয়ে গেছে। So there are lot of transformations in the basic concept, but this is control. এটি হচ্ছে চেতনা যখন আমাদের এই বিশুদ্ধ চৈতন্যে প্রবেশ করে, বিশুদ্ধ চৈতন্য আসে, তখন ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায়। ইয়ম এতক্ষণ ধরে ধরে নচিকেতাকে আটকাবার চেষ্টা করলেন। নচিকেতা তো শুনছে না, অন্য কিছু নিতে চাইছে না, অন্য বর চাইছে না। উনি বললেন তোমাকে আমি সমস্ত কিছু করে দেবো, পৃথিবীতে যা কিছু পাওয়া যায় সব দিয়ে দেবো, তুমি অনেক কিছুর মালিক হয়ে যাবে, তুমি অনেক কিছু হয়ে যাবে, পাবে, যা যা ভোগ করার সব পেয়ে যাবে, তোমার কি চাও, যা চাও সব আমি তোমাকে ব্যবস্থা করবো। নচিকেতা বললো না, ও পেলে তো আমি জানতে পারবো, তুমি আমাকে এই আত্মতত্ত্বটাই বলো। তাই তখন তার হলো কেন তার মধ্যে এরকম একটা ডিটারমিনেশন আসলো। এই ডিটারমিনেশন তার মধ্যে আসলো কারণ তার চেতনাটা কণ্ঠ দেশে এসেছে, কারণ সেটা কঠোপনিষদ হয়েছে। তাই কঠোপনিষদ, তৈত্তিরীয় আর শ্বেতাশ্বত্র, তিনটেই কৃষ্ণ যজুর্বেদ। একেবারেই সরাসরি ব্রহ্মতত্ত্ব এখানে পরিপূর্ণভাবে এই তিনটের মধ্যেই আছে। এরই আবার একটা সামারি আছে মুন্ডকে, মুন্ডকের কিছুটা, এরই
কিছুটা কমন আছে অথর্ববেদের আন্ডারে, এরই একটা সামারাইজ ভার্সন সেখানে আছে। যখন আমরা স্মরণ করব, স্মরণে তাহলে কি হলো, বহিরঙ্গ থেকে বাইরে থেকে ভগবান আসছে, আসবার পথে অনেক বাধা হয়ে মনটা এদিকে চলে গেল ওদিকে চলে গেল, হতে 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 পতঞ্জলি বললেন চিত্তবৃত্তি নিরোধ, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে করে ভগবানকে এবার ভগবান আসলেন অন্তর্রাজ্যে। ভগবান এবার এখন আপনার অন্তরে তিনি অতিথি, ভগবান এখন আপনার হৃদয় দ্বারের অতিথি। এবার তাকে অন্তরে আনতে হবে, তাকে অন্তরে আনতে হলে তাকে এবার মননটি হলো তাকে অন্তরে এনে একেবারেই তার সঙ্গে যেন জুটে যাওয়া। ভক্ত ভগবান যেমন ভাবে যেন একসঙ্গে জুটে গেছে, একসঙ্গে বসে আছে, অচ্ছেদ্য অবিচ্ছেদ্য ভাবেই যেন বসে আছে। এটা হলো মনন। মনন কি হলো, স্মরণে তাকে আমরা থ্রু ডিসক্রিমিনেশন নিয়ে আসলাম। ইমানুয়েল কান্ট অনেকটা আমাদের এইটা ধরবার চেষ্টা করেছিলেন, ইন্ডিয়ান ফিলসফি অনেকটা ধরবার চেষ্টা করেছে। সেই জন্যে উনি যখন রেশনাল তিনি অ্যাবসলিউট, কিন্তু তাকে রেশনাল ভাবে অর্থাৎ বিচার করে 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 তাকে নিয়ে আসবে। এটা স্মরণের। স্মরণ যখন করলেন তখন এই যে বাইরে থেকে নানা কিছু ইত্যাদি ইত্যাদির মধ্যে থেকে একটা ফুটে উঠল, ভগবান ফুটে উঠল, ভগবান আগত হল, ভগবানকে আহ্বান করা, ভগবান হৃদয়ের কাছে আসছে। এসে তিনি এবার আমরা অনুমান করছি তিনি এসছেন, তিনি এবার দরজার বাইরে বেল দিলেন, দরজার বাইরে ভগবান দাঁড়িয়ে আছেন, এসে গেছেন। এবার তাকে আবাহন করে অন্তরে তাকে স্থান, এই তাকে অন্তরে স্থান দেওয়াটা হলো মনন। মননটা হলো নিবিড়, স্মরণটা হলো অনেক কিছুর মধ্যে থেকে খুঁজে বার করে নিয়ে এসে আইডেন্টিফাই করে তাকে কাছে নিয়ে আসা হচ্ছে সব। স্মরণ করছেন ভগবানকে, চারটা অন্য জিনিস চলে আসবে মনে হয়, পাঁচটা অন্য জিনিস চলে আসবে, সেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ইউ আর অলসো অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্সন। সব ইম্পর্টেন্টের মধ্যে থেকেই ভগবান হারিয়ে গেলেন, আবার চলে গেলেন। এই করতে করতে যখন স্মরণটা সত্যি সত্যি গাঢ় হতো তখন তিনি এবার আসেন। এবার যখন তিনি এসেছেন, তিনি এখন is now at your doorstep. তিনি এখন ঢুকবেন কি ঢুকবেন না এটা আপনার প্রতিনিয়ত। এখন যদি তোমার মনের মধ্যে এটা আসে হ্যাঁ ভগবানকে এবার অন্তরে আহ্বান করুন, অতিথিকে এবার হৃদয়ের মধ্যে নিয়ে আসবে, অতিথি এবার তাহলে হৃদয়ের মধ্যে আসবে। মনন হলো সেটি যেখানে ভগবানকে চয়েস করা হয়ে গিয়েছে। God is chosen in his identified form as identified by the devotee. Now God is at the doorstep of your heart. Invite him within, invite him inside. Be intensely associated with God. আপনি ইন্টেন্সলি কিভাবে মনন কিভাবে হবে, আরো প্র্যাকটিক্যালের মধ্যে আমরা প্রবেশ করছি। ভগবানকে আমরা অন্তরে আহ্বান করে আমরা ভগবানের সঙ্গে আলাপ, ভগবানের সঙ্গে আমরা বাক্যালাপ করছি। একটা বাক্যালাপ আমরা শুনি এই সময়, উশস্ত এর উপাখ্যানটা বললাম, উশসী সেই ঋগ্বেদের আমল থেকেই হয়ে আছে, এটা সামবেদের প্রসঙ্গ। যাজ্ঞবল্কের সঙ্গে তার এখন উপাখ্যান হচ্ছে শুক্ল যজুর্বেদের বর্ণনা। সামবেদের প্রসঙ্গ থেকে এবার যজুর্বেদে ঢুকে গেছে। তাহলে বুঝতে পারছি একই তত্ত্বের বিচার ঋগ্বেদ শুরু করলো, সামবেদ সেই তত্ত্বের
যে উদ্গীত তত্ত্ব, পঞ্চমাত্রার তত্ত্ব, সেটি সামবেদ তাকে ব্যাখ্যা করবে। এবার যজুর্বেদের শুক্ল শাখায় সে যাজ্ঞবল্কের কাছে আসলো, প্রশ্ন নিয়ে আসলো। যাজ্ঞবল্কের কাছে প্রশ্ন কি? अतो वैनमुशास्त्रचक्रायण प्रपत्स याज्ञवल्क्यः इति यः उवाच यत् साक्षात् अपरक्षात् ब्रह्म यः आत्मा सर्वं अन्तरः तममेवाचक्ष्यः इति एष ते आत्मा सर्वान्तरः कथमः यज्ञवल्क्यो समान्तरः सः प्राणेनो प्राणिति सः आत्मा अपानेनो अपनोति सः ते आत्मा व्यानेनो व्यानोति सः ते आत्मा सर्वान्तरः सः उदानेन उदानीति सः ते आत्मा सर्वान्तरः सः एष आत्मा सर्व अन्तरः। सः उवाच उषास्तचक्रात् एवमेव व्यपदिष्ठं भवति तदेव साक्षात् अपरिक्षात् ब्रह्म यः आत्मा सर्वान्तरः तस्मै ब्रूहि एष ते आत्मा सर्व अन्तरः कथम याज्ञवल्क्यः इति न दृष्टे द्रष्टारं न पश्ये पश्यायं न श्रुते श्रुतारं शृणु न मतेः मन्तारं मनीष एष ते आत्मा सर्वान्तरः अतः अन्यत् आर्तम्। প্রশ্ন যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন নিয়ে আসলেন। এত সব প্রশ্ন আগে হয়ে গেছে। আগে ওনার প্রশ্ন ছিল, তাহলে আমি পৃথিবীকে কেন, যদি পৃথিবীকে আমি ভাবতে চাই তাহলে পৃথিবীকে কেন ভাববো, আমার মনের বিক্ষেপ হয়ে যাবে। তখন ওখানে সামবেদের ঋষি তিনি বললেন, তুমি পৃথিবীকে ভাববে না, তুমি জীবনে অবস্থান করে আছো, তুমি পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে অবস্থান করে আছো, তুমি ক্ষিতির মধ্যে আছো, এই জল ক্ষিতি অপহতি জহ মরুত বম, এই পঞ্চভূতের পঞ্চমাত্রার মধ্যে তুমি অবস্থান করে আছো। তোমাকে এখান থেকে উঠে আসতে হবে। তোমার একটা রিয়ালিটি আছে, সেটা হলো অ্যাপারেন্ট রিয়ালিটি। ওটাকেই এত সময় রিয়ালিটি বলে ধরা হয়েছিল। ওই রিয়ালিটি থেকে সরে এসে এবার তোমাকে নতুন রিয়ালিটির মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। নতুন রিয়ালিটির মধ্যে প্রবেশ, সেটা হলো তোমার ট্রান্সেন্ডেন্টাল রিয়ালিটি। এই ট্রান্সেন্ডেন্টাল রিয়ালিটির মধ্যে তোমাকে এবার প্রবেশ করতে হবে। এই ট্রান্সেন্ডেন্টাল রিয়ালিটির মধ্যে প্রবেশ করতে হলে ওটাকে বাদ দিয়ে তুমি করতে পারবে। সেটাকে তুমি রেকগনাইজ করেছো ইন লাইফ, রেকগনাইজ করেছো, কিন্তু তোমার চেতনায় এবার ট্রান্সেন্ড করতে হবে। চেতনায় তোমার উন্মেষ ঘটাতে হবে, উত্তরণ ঘটাতে হবে। চেতনায় উত্তরণ ঘটবে। চেতনায় উত্তরণ ঘটলে তখন তুমি এবার তোমার মধ্যে সম্বিত জাগবে, কনসিয়াসনেস জাগবে, তোমার মধ্যে চেতনা জাগ্রত হবে। তখন তোমার মধ্যে স্মরণ থেকে মননে চলে যাবে। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, তুমি যাকে যে দৃষ্টিতে দেখছো, সেই দৃষ্টির অঙ্গের পেছনে যিনি দ্রষ্টা, যিনি রয়েছেন, তিনি হলেন তোমার ভগবান। যে শ্রুতিতে শুনছো, পশ্চাতে যিনি শ্রুতি হয়ে বসে আছেন, তিনি হলেন তোমার ভগবান। যে মন দিয়ে তুমি মনন করছো, সেই মনেরও আদি মূলে যিনি বসে আছেন, তিনি তোমার ভগবান। যে প্রজ্ঞার মধ্যে তুমি চলে এসেছো, সেই প্রজ্ঞার যিনি আদি মূলে যিনি প্রজ্ঞা, সেই তিনি ভগবান। যে জীবনের মধ্যে তুমি সুখ অনুভব, সুখ দুঃখের মধ্যে আছো, সেই জীবনের মধ্যে যিনি আনন্দ কণা, সেই তিনি ভগবান। সেই তিনি সচ্চিদ আনন্দ ব্রহ্ম সনাতন। তাই তাকে যখন তুমি বুঝবে, তখন তোমার কি হবে না, যিনি তোমার অতিথি হয়ে এসেছেন, তুমি এবার তাকে অন্তরে আহ্বান করে নেবে। তাকে তুমি এখন মননে নিবিষ্ট হবে। এবার তোমার ধ্যান, ধ্যান তুমি কাকে করবে? তুমি ভগবানকে ধ্যান করবে।
ভগবানের কোনো একটি রূপের কাছে তুমি ধ্যান করো। চণ্ডীতে যেমন মায়ের চণ্ডীর ধ্যান যেটি আছে, নারায়ণী স্তোত্রে যখন বলা হচ্ছে, তখন যখন মা তাকে আহ্বান করা হচ্ছে, বরণ করা হচ্ছে, স্মরণ করা হয়েছে, মনন করা হয়েছে, এবার তাকে জাগ্রত করার প্রার্থনা করা হচ্ছে। তিনি জাগ্রত হবে, অন্তর্মতে জাগ্রত হবে, ধ্যানে তাকে জাগাতে হবে। ধ্যানে কি হবে না, তিনি বাগ্ময় হয়ে উঠবেন। ভগবান এসেছেন অন্তরে, তিনি অন্তর বরণ করেছেন, অন্তরে তিনি অবস্থান করছেন। এবার তাকে উদ্বোধন করে, ওই হলো আমরা যে প্রতিমাকে জাগ্রত করি, প্রতিমার মধ্যে আমরা এই প্রাণ সঞ্চার যিনি করেন পুরোহিত বাবু, তিনি ওই তার মধ্যে চেতনাকে আহ্বান করেন, ব্রহ্ম চৈতন্যকে আহ্বান। ধ্যান হলো ব্রহ্ম চৈতন্যকে অন্তরে আহ্বান করা। ভগবানকে যে রূপে আপনি বরণ করে নিলেন, ওই রূপে ভগবান এখন এসেছেন। এবার তোমার ক্ষণ হলো ভগবানের ধ্যানে ডুবে যাও। এবার তুমি ভগবানকে ধ্যানে, ধ্যানে কি করবে না, ভগবানকে ধ্যানে তুমি যেন ভগবানের সঙ্গে অন্বিত যুক্ত হয়ে গিয়েছ, ভগবানের সঙ্গে যেন যুক্ত হয়ে গিয়েছ। ধ্যানে ভগবানকে তুমি নিজেরই মধ্যে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়ে গেল, যেন তাকে দর্শন করা যাচ্ছে, যেন তার বাক্য শোনা যাচ্ছে, যেন তার স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে, যেন তিনি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে দিয়েছেন, যেন তার স্মরণে মননে ধ্যানে তার অনুভব সর্ব অঙ্গে ছড়িয়ে গিয়ে যেন একটি পরম শিহরণের ক্ষণ এসে গিয়েছে। ভগবান যেন অঙ্গে অঙ্গে ছড়িয়ে গিয়েছে, ভগবান যেন সর্ব অবস্থার মধ্যে তার চেতনাকে প্রবিষ্ট করেছে। ব্রহ্ম চৈতন্য এখন জীবের অন্তরে, সাধকের অন্তরে, ভক্তজনের অন্তরে এখন ফুটে উঠবে, জাগ্রত হবে। ব্রহ্ম চৈতন্য তোমার অন্তরে, আপনার অন্তরে এখন জাগ্রত হয়ে যাবে। ভগবানকে এবার অন্তর মাঝে আমরা ধ্যান হলো সেখানে যখন ভগবানকে আমরা অন্তরে নিবিড় ভাবে প্রাপ্ত হয়ে যাব, সেই হলো ধ্যান। ভগবানকে আমরা আবাহন করেছিলাম, বরণ করেছিলাম, এবার গ্রহণ করলাম, এবার তার কাছে নিবেদন করলাম নিজেকে। তাই মহাপ্রভু যেটিকে বলতে চেয়েছিলেন, যেটি ভগবত বলছেন, আত্মনিবেদন। আত্মনিবেদনের ক্ষণ এসে গেল। ধ্যান হলো আত্মনিবেদনের ক্ষণ। ধ্যান হলো সেই ক্ষণ যখন ভগবানের কাছে আপনি নিজের চেতনাকে নিবেদন করতে পারছেন। ভগবানের কাছে তোমার পূর্ণ চেতন এখন নিবেদিত হবে। ভগবান সেই পূর্ণ চেতন নিবেদনকে বরণ করবে, গ্রহণ করবে। এই প্রভু সচ্ছিদ তোমার, তিনি এই পথে এগিয়ে আসতে চান, তিনি সহযোগ প্রাপ্ত হন। আমরা বেদমন্ত্র আবার পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। ॐ
Vedasyamani saha Shrutam me ma prahasiha Inoditeno ahuratra sandadami Madhuswami Satyang Madhuswami Tatamamabhatu Tadvakaramabhatu Bhutavakaram Om Shanti 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 Payantu Mamangani Bhakranamachokshu Ramataha Balamidiyani Cha Sarvani Upanishadam Aham Brahmani Dakuriyatmama Brahmani Dakaro Nirakaranam me astu Varnase Mahi Santu Te Mahi Santu Shanti 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 Purnamadaha Purnamidak Purnat Purnamudachyate Purnamaya Purnamiva Avasishvate Shanti 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 Samatu Sahanam Bhunatu Yam Parvavahui Inam Aditamastu Mahavidushabahui
शांति शांति शांति। Om Shanti Shanti Shanti. शान्नो मित्रः शाम्बरुणः शान्नो भवति हरिओमः। Om Shanti इंद्रः बृहस्पतिः शाम्नो विष्णुरुक्रमः। ब्रह्मणे नमः देवाय। Namo Brahmane Namaste Vayu. प्रत्यक्षं ब्रह्मसि Tvameva Pratyaksham Brahmosi. प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। Tvameva Pratyaksham Brahmo सत्यं वदिष्यामि। Ritam Vadishwami, Satyam Vadishwami, मामवतु तद्वक्तारमवतु। Sadmamavotu, Sadvaktaramavotu, मामवतु वक्तारा। शांति शांति शांति। Om Shanti Shanti Shanti. भद्रं कर्णेभिः देवा। Om Bhadram Karevam Devaya. पश्येमाशवीययोत्रः Bhadram Karevam Karevam. वैयान्तु श्रवां शतरूपिः देवहीतं यदायु शान्ति शान्ति। আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করবো না, 2 মিনিট মেডিটেশন, 2 মিনিট ধ্যান। এখন 2 মিনিট ধ্যান হবে সবাই।
জয় মা জয় আমরা এখানেই শেষ করছি। আমরা আবার মিলিত হব আগামী রবিবার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম 5:30। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার। প্রণাম নেবেন প্রণাম স্যার। হোলি প্রণাম নেবেন স্যার। প্রণাম স্যার হোলি সবাই ভালো।